गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इन्स्पायर यूट्यूब चैनल। सो पिलामाने आज आम डिस्कसन करवा अष्टम श्रेणी इतिहास बहिर ब्रिटिश आर्थिक नीति और भारत में यार प्रभाव। सो पिलामाने गत अध्याय आम यार पार्ट 1 डिस्कसन करते। सो आज आम पिले यार पार्ट 2 डिस्कसन करवा। से पूर्व अध्याय में कौन पढ़ी पे आम जो राउतवारी सिस्टम थी सहित आम कौन ना महालवारी कि भाव में इंग्रेज मैंने आम देश को आसते और परवर्त समय आमर जो थी कौन आम कोटर शिल्प नीति गुड़िक था कौन करते परवर्त समय बंद करते कारण इंग्लैंड जो आम चली कौन शिल्प विप्लव जो एगुड़िक बंद होता है। ईस्ट इंडिया कंपानी आसवा द्वारा तार प्रभुत्व विस्तार करता। तापर पे पढ़ते परमानेंट सेटलमेंट चिरस्थायी बंदोबस्त और नेक्स्ट पढ़ते कौन पे ना राउतवारी आसाला। राउतवारी कौन पढ़ते ना जमीदारी मैंने कि भाव में आउ कौन जो आम कृषक मैंने थे आम जमीदारी मानक टैक्स न दे डायरेक्ट क्या दे ब्रिटिश गवर्नमेंट पाखे नहीं कि टैक्स डिपोजिट करेंगे जहाँ आम कहला रयतवारी सिस्टम। तापर नेक्स्ट आसला पे महालवारी सिस्टम आसला ना कि इंग्रेज मैंने तीनोटी जाक सिस्टम पे आम जमी गुड़िक बसाई थे जहाँद्वारा आम जमी जमा कृषक कृषि क्षेत्र को सी बहुल भाव में कौन प्रभाव पकई से पे। सो आज आम डिस्कसन करवा बाकी रही पार्ट्स तक सब आमर। सो ये मुझे रखा चाहिए आम जो चिरस्थायी बंदोबस्त प्रथाटा आम किए लागू करते ना चिरस्थायी बंदोबस्त पे आमर ना 1793 मसीह गवर्नर जेनेल लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगरे से चिरस्थायी बंदोबस्त लागू करते। सहित पे आमर जो रयतवारी सिस्टम रयतवारीटा किए ना माड्रास और बॉम्बे ठारे सार टॉमस मुनरो को द्वारा प्रस्तुत रयतवारी बंदोबस्त आरंभ कराइथिला। तापर गोटे थिला आउ गोटे पढ़िथिले कोन हमर ना महालवारी बंदोबस्त कोठी पिला हमर ना पंजाब एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश रो केतेक अंचल गुडी करे आमे कोन ना हमर महालवारी बंदोबस्त मान लागू होता। सो पिलामाने आज क्लास रे आमे वर्तमान डिस्कसन करवा को जे पढ़िथिले हमर वर्तमान आमे आज क्लास रे देखिबा ना कुटीर शिल्पर अवनति किभଳି भाव में इंग्रेज आसवा द्वारा आम ग्रामांचल मानक जो कुटीर शिल्प गुड़िक किभଳି भाव में अवनति होता अथवा कौन शेष होता। से प्रथम कही पिला आमर ना अष्टादश शताब्दी पर्यंत हस्तशिल्प और कारीगरी शिल्पी भारतर विश्व प्रसिद्ध रही है। जमी आम पे जानी आम माणिया बंध रोचे जो आम लुगा रोचे आमर पाट लुगा रोचे संबलपुरी लुगा रोचे विभिन्न प्रकार क्षेत्र में आम हस्तशिल्पर पिले और तार जो कारीगरी कौशल भारत में विश्व प्रसिद्ध थिला। हस्तशिल्पर पिले प्रस्तुत गहना टसर लुगा पशम वस्त्र आदि शौकीन जिनिस और विलास सामग्री जिनस गुड़िक विदेश को सब आम देश कौन होते पे आम देश सब विदेश को कौन सब एक्सपोर्ट करा ये जिनस गुड़िक परवर्ती समय ना लक्ष लक्ष कारीगर ए निजुक्ति पाते एवं यही कारीगर माने क्षुद्र एवं चाषी थे एवं कृषि और कारीगरी उपर भरोसा करी से माने आत्मनिर्भरशील हेले। गोवा सूरत ढाका वाराणसी चित्तागंज एवं ता सहित लाहौर आदि सहर हस्तशिल्प थे आमर मुख्य केन्द्र। सो क्वेश्चन आसो पे आमर जदि आमर 2 मार्किया हिसाब से आसो पे आमर ना भारत में हस्तशिल्पर मुख्य केन्द्र गुड़े कौ जगार थी ना गोवा सूरत ढाका वाराणसी चित्तागंज एवं लाहौर ये जगह गुड़िक पे मन रख। सहित देखा पे ना 19 शताब्दी इंग्लैंड शिल्प विप्लव आरंभ है भारत को कला तैयारी लुगा एवं अन्य मेसीन प्रस्तुत विदेशी सामग्री सस्तार मिलवाक लगिला। निजर शिल्पर विकास पर इंग्रेज सरकार मध्य विदेशी सामग्री आमदानी उपर वाणिज्य शुल्क छाड़ करदे। पुणी पाश्चात्य संस्कृति प्रभाव में लोक मैंने पारिवारिक हस्तशिल्प प्रस्तुत स्वदेशी वस्त्र को ना पसंद कले। से यहीटा थे पे मेन रिजन गोटे कौन पे आम हस्तशिल्पर विलोपीकरण एक आम कौन पे ना इंग्लैंड शिल्प विप्लव चली सहित इंग्लैंड लोक मैंने कौन करते जो आम नबाणिया करने जो आम वाणिज्यिक शुल्क छाड़ करदे एवं इति सहित आउ न पिले आमर जो पाश्चात्य संस्कृति को आम लोक मैंने आपणाई नहीं निजर आमर जो थिला जो आमर कौन निजर जो स्वदेशी जो हस्ततंत्र जो आम वस्त्र गुड़िक तैयारी करे लोक मैंने नापसंद करी विदेश आसुवा जिनस गुड़िक लोक मैंने बेसी पसंद कले। सो यहाँ पे आमर फास्ट रिजन ना मेन रिजन आमर कौन पे लोक मैंने हस्तशिल्प आमर बंद होगा लगिला। सो परवर्ती समय ना हस्तशिल्पर आमर अधपतन जो आमर कारीगरी मैंने कृषि उपर निर्भर कले जदिओ आमर कौन कृषि से समय खूब अनुन्नत अवस्था थिला कारण कौन पे ना से समय आम रयतवारी सिस्टम चली रयतवारी सिस्टम महलवारी सिस्टम है ये जिते सब आउ कौन आम ना चिरस्थायी बंदोबस्त सिस्टम चली से गुड़िक द्वारा कौन जो आम महाजन मैंने थे कि सरकार से समय विभिन्न प्रकार टैक्स नौते लोक मानू जहाँद्वारा आम कृषि व्यवस्था आम से समय अनुन्नत थिला एवं अनेक पिला आम कारीगर पुणी दिन मजुरिया भाव में काटिले। दिन मजुरिया मैंने कौन कौन जगह मानक खटिबे जहाँ दादन बेगारी कहुए
ଏହି କାରଣରୁ ପିଲା ଆମର ଦେଶରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇଗଲା। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ପିଲା ଆମର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ପୋକମାଛି ଭଳି ଅନାହାରରେ ମଲେ ଏବଂ ଏହା ପଛରେ ଥିଲା କ'ଣ ବିଲେ ନା ଏହା ପଛରେ ଥିଲା ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ଥିଲା କ'ଣ ପିଲା ଆମର ଏହାର ମେନ୍ କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ। ଏଇ ଦରିଦ୍ରତା ଯୋଗୁଁ ଆମର 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୋଇଥିଲା। କେତେ ମସିହାରେ ପିଲା ନା 1866 ମସିହାରେ 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଘଟିଥିଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲେ ଚିତ୍ର ଆମର କିଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ହେଉଛି ପିଲା ଆମର ନା 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟର ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲା ଆମର 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ପିଲେ ଆମର 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପିଲେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ମରିଥିବାର ଅଥବା କ'ଣ ପିଲେ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ନା ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ପୁରୀ ରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କର ରାଜତ୍ୱର 9ମ ଅଙ୍କରେ ଦେଖା ଦେଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପିଲେ ଆମର କେତେ ମସିହାରେ ନା 1866 ମସିହାରେ ନା ଓଡ଼ିଶାର ପିଲେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷକୁ ଆମର 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ପିଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିସାବରେ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଟିକ୍ ଦେଇଥିବ ହେଲା, ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନ ଦେଇଥିବ, ମନେ ରଖିବ IMP। ନା 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କାହିଁକି ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା? କାହିଁକି 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା? ନା କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ପୁରୀର ରାଜା ଥିଲେ ରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ତାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ବା 9ମ ଅଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଇଥିବାରୁ ସେଠି ଆମର ପିଲେ ଯେଉଁ 1866 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷକୁ ପିଲା ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ପିଲେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନା ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆଧୁନିକ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ କିଭଳି ଭାବରେ ଇଂରେଜମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶକୁ ଆସିଲା ପରେ ଶିଳ୍ପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଦେଶରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା। 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଭାରତକୁ କେବଳ ଏକ କଞ୍ଚାମାଲ ଉତ୍ସ ଏବଂ ଶିଳ୍ପଜାତ ସାମଗ୍ରୀର ବଜାର ରୂପରେ ଇଂରେଜମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଆମର ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ଥିଲା ଯେଉଁ ଭାରତ ଆକୁ କେବଳ ଇଂରେଜମାନେ କେବଳ କେଉଁ ଦେଶରେ ପିଲା ଆମର ନା ମେନ୍ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନେ ଆମର ନା ନିଜର କଞ୍ଚାମାଲ ମାନେ ଆମ ଦେଶରୁ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇକି ସବୁ କ'ଣ କରିବେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ତା ସହିତ ଶିଳ୍ପଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅଥବା ସାମଗ୍ରୀର ବଜାର ରୂପରେ ସେମାନେ ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ଥିଲା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସେମାନେ କେବଳ ଭାବୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖିବା ଆମର କ'ଣ ହେଲା ପିଲେ ନା ମାତ୍ର 1850 ମସିହା ପରେ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ କପା, ଝୋଟ, ପଥର, କୋଇଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧୁନିକ ଶିଳ୍ପାୟନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହି କଳକାରଖାନାରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲେ। ଯଦିଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କଷଣ ଭୋଗୁଥିବା ମୋଟ ବେକାରୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଢେର ଅଧିକ ଥିଲା ତଥାପି ମଧ୍ୟ କିଛି ସଂଖ୍ୟକ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର କ'ଣ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ଭାରତରେ ପିଲେ ପ୍ରଥମେ ଲୁଗାକଳ 1853 ମସିହାରେ ବମ୍ବେଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ ଆମର ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବ ନା ଆମର ପ୍ରଥମେ ଲୁଗାକଳ କେଉଁଠି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଲୁଗାକଳ 1853 ମସିହାରେ ବମ୍ବେଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ଏବଂ ଏହାର ପିଲେ 2 ବର୍ଷ ପରେ କେତେ 1853 ଏବଂ କ'ଣ 2 ବର୍ଷ ପରେ 1855 ମସିହାରେ ବଙ୍ଗରେ ରେଷ୍ଟ୍ରାଠାରେ ପ୍ରଥମ ଝୋଟକଳ। ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଲୁଗାକଳ କେବେ ନା ଆମର କେଉଁଠି ବମ୍ବେଠାରେ ନା 1853 ଏବଂ ତାର ପିଲା ଆମର 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଝୋଟକଳ ସ୍ଥାପନ ଯେଉଁଠି ହୋଇଥିଲା କ'ଣ ବୋଲି ନା ବଙ୍ଗର ରେଷ୍ଟ୍ରାଠାରେ। ଉଭୟ ଲୁଗା ଏବଂ ଝୋଟକଳ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ନା ଝୋଟକଳ ମୁଖ୍ୟତଃ ପିଲେ ବଙ୍ଗରେ ଏବଂ ଲୁଗାକଳ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଗୁଜୁରାଟରେ ରହିଥିଲା। କାରଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ମ୍ୟାପ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଆମର ବଙ୍ଗ ରହୁଛି ଏପଟେ ଆମର ଗୁଜୁରାଟ ରହୁଛି। ନା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଲା ଆମର ଅଧିକାଂଶ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ନା ଝୋଟ ବ୍ୟବସାୟ କରାଯାଉଥିଲା। ତା ସହିତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଲା ଆମର କପା ଗୁଡ଼ିକ ମିଳୁଥିଲା। ତେଣୁ କରି ସେଇଥିପାଇଁ ଏହି ବେଶ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମର କ'ଣ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଜୁରାଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର କ'ଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଲୁଗାକଳ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ବଙ୍ଗରେ ଆମର ପିଲେ କ'ଣ ନା ଝୋଟକଳ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଥବା କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା। ହଉ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ସମସ୍ତେ। ନା ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲା ଆମର 1915 ମସିହା ବେଳକୁ ଦେଶରେ ପିଲେ ସର୍ବମୋଟ ଆମର 260ଟି ଲୁଗାକଳ ବସି ସାରିଥିଲା। ତହିଁରେ ପିଲେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ପ୍ରାୟ ଆମର 2 ଲକ୍ଷ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପିଲେ ଆମର 1901 ମସିହାରେ ମୋଟ ଆମର 36ଟି ଝୋଟକଳ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶ୍ରମିକମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପିଲା ଆମର ଭଲ କଥା। ଏବଂ ତା ସହିତ ଦେଖିବା ପିଲା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଏହି ସମୟରେ ପିଲା ଆମର କୋଇଲା ଖଣିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁଥିଲେ। ନା ଏହା ଛଡ଼ା ପିଲା ଆମର ଚିନି, ଚମଡ଼ା, ଲୌହ, ଇସ୍ପାତ, ସିମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଦି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ କଳକାରଖାନା ବସିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଇଂରେଜମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆମ ଦେଶକୁ ତା ସହିତ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳକାରଖାନା ଗୁଡ଼ିକ ବସିଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ କ'ଣ ଚିନି କଳକାରଖାନା, ଚମଡ଼ା କଳକାରଖାନା, ଲୌହ, ଇସ୍ପାତ, ସିମେଣ୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ କଳକାରଖାନା ବସିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେଶର ଯେଉଁ ବେକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଅଭାବରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ହେଲା ଆପଏଣ୍ଟ ହେବାକୁ କ'ଣ ଲାଗିଲେ। ଏସକୁଛି ଭାରି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆଧାରିତ କାରଖାନାକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଏହି ସମୟରେ ପିଲା ଆମର ଚା, କଫି, ନୀଳ ଚାଷର ବଗିଚା ଉଦ୍ୟୋଗ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଚା ବଗିଚା ମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପିଲା ଆମର କେଉଁଠି ଥିଲା ଚା ବଗିଚା ସାଧାରଣତଃ ମେନଲି ଭାବରେ ଆମର ଆସାମ ଏବଂ ବଙ୍ଗରେ ଆମର ରହିଥିଲା। ବଙ୍ଗର କେଉଁଠି ନା ବଙ୍ଗର ପିଲେ ଦାର୍ଜିଲିଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିଲା। ନା କଫି ବଗିଚାର ପିଲେ କଫି ବଗିଚା ସେଭଳି ଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ନୀଳ ଚାଷ ବିହାର ଏବଂ ବଙ୍ଗରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଟୋଟାଲ ଆମର କହିବାକୁ ଗଲେ ନା ସାଧାରଣତଃ ପିଲେ ଆମର ଯେଉଁ କଫି କହିଛି କଫି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ପିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାରେ ଯେଉଁ
ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଚାଷ କରାଯାଉଥିଲା କଫି। ଏବଂ ବଙ୍ଗରେ ପିଲା ଆମର କ'ଣ ନା ନୀଳ ବିହାର ଏବଂ ବଙ୍ଗରେ ଏବଂ କ'ଣ ପିଲା ନୀଳ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ବିହାର ଏବଂ କ'ଣ ପିଲା ଆମର ନା ବଙ୍ଗ ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର କ'ଣ ସାଧାରଣତଃ ନୀଳ ଚାଷ ଏବଂ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଲା ଆମର କଫି ଏବଂ ଆସାମର ଯେଉଁ ପାର୍ଟସରେ ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଚାହା ଚାଷ ଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଉଥିଲା। ତା ସହିତ ପିଲା ଆମର ନା ଚା କଫି ନୀଳର ୟୁରୋପୀୟ ବଜାରରେ ଖୁବ୍ ଚାହିଦା ରହିଥିଲା। ନା ଏହି ଉଦ୍ୟୋଗର ମାଲିକାନା ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କ ହାତରେ ରହିଥିଲା। ଚାହିଦା ମାନେ କ'ଣ ନା ଭଲ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିଲା। କ'ଣ ଆମର ପିଲେ ଚାହା କଫି ଏବଂ ନୀଳର ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡର ମାର୍କେଟରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ଚାହିଦା ରହିଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ଯାହା ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ କରାଉଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟୋଗ ଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକାନା ମାନେ କ'ଣ ଆମର ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ମାଲିକ ହିସାବରେ ତାହାର କାହା ହାତରେ ଥିଲା ଆମର ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ରହିଥିଲା। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଥିଲା ପିଲେ ଆମର ନା ନୀଳ ଚାଷ ଉପରେ ପିଲେ ଖୁବ୍ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଥିଲା। ଚା କଫି ଏବଂ ବଗିଚାରେ କୁଲିର ପାଉଣା ଖୁବ୍ କମ୍ ଥିଲା। ପାଉଣା ପିଲା ଆମର ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। ଓକେ ନା କାମ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧା କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶାରୀରିକ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଚାବୁକ ବେତ କହିପାରିବା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ହେଉଥିଲା। ଏବଂ ଏଥିସହିତ ପିଲା ଆମର ନା ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ସରକାର ଥିବାରୁ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ବଗିଚା ମାଲିକ ଅଥବା ସାହେବମାନଙ୍କ ଉପରେ କ୍ୱଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଥିଲା। କାରଣ ଏଠି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ କାରଣ ସେଇମାନଙ୍କର ହିଁ ତ ହେଉଛି ସରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପିଲେ ନା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପାଟି ଫିଟେଇ ପାରୁନଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପିଲା ଆମର ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କେତେ ମସିହା ନା କେତେ ଆମର ପିଲେ ନା 1939ରୁ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ 1945ରେ ଶେଷ। ତ ସେହି ସମୟରେ ପିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ ଯଥେଷ୍ଟ ନ ହେବାରୁ ଭାରତରେ ପିଲା ଆମର ଅନେକ ନୂଆ କଳକାରଖାନା ସ୍ଥାପିତ କରାଗଲା। ତଥାପି ପିଲା ଆମର ଦେଶରେ ଆବଶ୍ୟକ ମାତ୍ରାରେ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ହୋଇନଥିଲା। ତଥାପି ଆମର ଦେଶରେ ଟୋଟାଲ ଆମର ହୋଲ୍ ପାର୍ଟ ଯେତିକି ଆମର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେବାର ଥିଲା ସେଇଟା ଆମର ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ସୋ ନା ପିଲେ ନା ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ଅଧପତନ ପରେ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଆମର କାରିଗରୀ ବୃତ୍ତି ହରାଇଥିଲେ ତାକୁ ତୁଳନାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଶ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ଅତି କମ୍। ନା ପୁଣି ପିଲା ଆମର ଅଧିକାଂଶ କଳକାରଖାନାର ମାଲିକାନା ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କ ହାତରେ ରହିଥିଲା। ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କମ୍ ମିଳୁଥିଲା ମଜୁରୀ ଏବଂ ଅଧିକ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତେଣୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯାହାକୁ ପିଲା ଆମର ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କୁହାଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଫିଚର ଆମର ଅଛି ଜାତୀୟତାବାଦ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଏଇଠି କ'ଣ କହିଛି ପିଲା ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର ଯେତେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆମର କାମ କରୁଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମର କମ୍ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳୁଥିଲା ମାନେ କମ୍ ପଇସା ମିଳୁଥିଲା ତା ସହିତ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ହେଲା ଏକତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମ ଦେଶରେ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତାପରେ କହିଛି ପିଲେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ସଂଖ୍ୟକ ଭାରତର ଶିଳ୍ପପତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପେକ୍ଷିତ ହେଲେ ଏବଂ ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ପିଲେ ନା ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଲା। ତା ସହିତ ଏଠି କହିଛି ପିଲେ ନା ମୋଟ କଥା ହେଲା ନା ଇଂରେଜ ଶାସନରେ ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଘୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଲା। ଇଂରେଜମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶକୁ ଆସିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମ ଦେଶ ଶାସନ କରିବା ସମୟରେ ଆମ ଦେଶର ଯେଉଁ ଇକୋନୋମି ଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଇକୋନୋମିରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବିରାଟ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ଆମର ମିଳିଲା। ତା ସହିତ ପିଲେ ଦେଖିବା ଆମର ନା ପାରମ୍ପରିକ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଦଳରେ ଏକ ନୂଆ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ନା ପାରମ୍ପରିକ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ କାରିଗରୀ ଶିଳ୍ପର ଅଧପତନ ହେଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନୂଆ ଶିଳ୍ପମାନ ଅଥବା ନୂଆ କମ୍ପାନୀମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ପିଲେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ସଂଖ୍ୟାରେ କାରିଗରମାନେ ବେକାର ହେଲେ ତାହା ତୁଳନାରେ ଅତି ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କୁ ପିଲେ ନୂଆ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଲା। ନା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲେ ନୂଆ ଜମି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ପ୍ରଜାହୀନମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ଅଥବା ଅନେକ ପ୍ରଜା ଜମିହୀନ ହେଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପିଲେ ଆମର ନୂଆ ଜମି ମାଲିକ କୃଷିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ। ତା ସ୍ୱରୂପ ପିଲା ଆମର ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିବା ନା ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପିଲେ ଆମର ଦେଖିଲେ ନା ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଔପନିବେଶିକ ହୋଇକି ରହିଲା। ଏହାର ପିଲେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଧୁନିକ ଉନ୍ନତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଔପନିବେଶିକ ମାନେ କ'ଣ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆମ ଦେଶରେ ରହିକି ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଆମର ନା ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଦେଶରେ ରହିକି ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ଦେଶରୁ ପିଲେ ବିପୁଳ ଧନରତ୍ନ କ'ଣ ବୋହିକି ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଆମ ଦେଶର ଇକୋନୋମି ହେଲା ଏବଂ ଆମ ଦେଶର ଉନ୍ନତିରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସେମିତି ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଆମର ହିସାବରେ କହିବା କ'ଣ ପିଲା ଆମର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା ଆମର ପିଲେ ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ ଆମର ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର କ'ଣ ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଲୋପ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ କ'ଣ ପିଲେ ଯେତେ ସବୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଲା ଆମର ନା ହଁ କି ନାହିଁ ନା 1866 ମସିହାରେ ରାଜା ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆମର ହୋଇଥିଲା ନା 1866 ମସିହାରେ ଆମର ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଇଂରେଜମାନେ କିଛିଟା ଆମର ଲୁଗା କଳକାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କଲେ ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ବମ୍ବେଠାରେ ଆମର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିସହିତ କ'ଣ ବଙ୍ଗଳାରେ ମଧ୍ୟ ଝୋଟକଳ ଆମର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା 1853 ବାଗୁଡ଼ି କେତେ ଆମର 1853 55 2 ବର୍ଷ ପରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା
କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେତିକି ସବୁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ସେଇଟା ପୂରଣ କରିପାରିନଥିଲା। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଠି ପିଲେ ଅଧିକ ଆମର କ'ଣ ପରିଶ୍ରମିକ ଖଟାଇବା କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ବେତନ ମିଳୁଥିଲା କମ୍। ତା ସହିତ ଆମର ଯେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଆମ ଦେଶରେ ବେକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲେ, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟକ ଆମର ପିଲେ ନା ବେକାରୀ ସଂଖ୍ୟକ ଦେଶର ମାନଙ୍କରେ ଥିଲେ ସେତିକି ଭାବରେ ଆମର ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଏହା ଥିଲେ ପିଲେ ଆମର ମୋର ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ଅନୈତିକ ଅଥବା ଅତ୍ୟଧିକ ସମସ୍ୟା, ଯାହାକି ପିଲେ କ'ଣ କରିଥିଲା ଆମର ନା ଭାରତର ପିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ ପିଲେ ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରି ନଥିଲା। ସୋ ଏଇ ଟପିକ୍ ପିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ଆମର ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଚଳନ। କ'ଣ କ'ଣ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥିଲେ ପିଲା ଆମର ନା ଜମିଦାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ, ତାପରେ ରାତୱାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ପିଲେ ମାହଲୱାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ। ଓକେ, ଏଇ ଜିନିଷ ପିଲା ଆମର ମନେ ରଖିବ। ଜମିଦାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କିଏ ଏବଂ କେବେ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ କ'ଣ ପିଲେ ନା ରାତୱାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ, ତା ସହିତ ପିଲେ ନେକ୍ସଟ ଥିଲା ମାହଲୱାରୀ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କିଏ ଆମର ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲେ ପିଲା ଆମର ନା 1866 ମସିହାରେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଭୟାବହତା, କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଅନାହାରରେ ରହିଲେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଖାଇବାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକମାନେ ଆମର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଏବଂ ରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ, ପୁରୀର ରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କର ନବମ ଅଙ୍କରେ ଏହା ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ ପିଲା ଆମର କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ନାଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। କେତେ ମସିହାରେ ନା 1866 ମସିହାରେ। ସୋ ଭାରତରେ ପିଲା ଆମର ଆଧୁନିକ ଶିଳ୍ପର ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ଆଧୁନିକ ଶିଳ୍ପର ଆରମ୍ଭ ମାନେ କ'ଣ ନା ଆଧୁନିକ ଶିଳ୍ପର ଆରମ୍ଭ ମାନେ ଆମ ଦେଶରେ ନୂଆ ନୂଆ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମର ତିଆରି କରାଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିପାରିଲା। ସୋ ଲାଷ୍ଟ କହିଛି ନା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଏବଂ କାରିଗରୀ ଶିଳ୍ପର ବିଲୟ ପଛର କାରଣ। ସୋ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ହେଲା ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଆମର କ'ଣ ନା ଭାରତରେ ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଥିଲା ଏବଂ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଅଥବା କହିବାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଗୁଡ଼ିକର ବିଲୟ ପଛରେ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲା ଆମର ନା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ବା ବିଲୟ ଅଥବା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। ସୋ ପିଲାମାନେ এই ଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟି ପିଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ସୋ ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଏକ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏକ ନୂଆ ରୂପରେ। ଓକେ, ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।